চরণ ধরিতে দিও গো আমারে, নিও না সরায়। জীবন মরণ সুখ দুঃখ দিয়ে বক্ষে ধরিব জড়ায়ে, চরণ ধরিতে দিও গো আমারে, নিও না সরায়ে। স্খলিত শিথিল কামনার ভাঙায়, বহিয়া বহিয়া ফিরে কত আর। স্খলিত শিথিল কামনার ভাঙায়, বহিয়া বহিয়া ফিরে কত আর। নিজ হাতে তুমি গেঁথে নিও হার, ফেলো না আমারে ছড়ায়ে, চরণ ধরিতে দিও গো আমারে, নিও না সরায়ে। চিরবিপাসিত বাসনা বেদনা, বাছাও তাহারে মারিয়া, শেষ জয় যেন হয় সে বিজয়ী, তোমারি কাছেতে হারিয়া। চিরবিপাসিত বাসনা বেদনা, বাছাও তাহারে মারিয়া, শেষ জয় যেন হয় সে বিজয়ী, তোমারি কাছেতে হারিয়া। বিকায়ে বিকায়ে দিন আপনারে, পারি না ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে। বিকায়ে বিকায়ে দিন আপনারে, পারি না ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে। তোমারি করিয়া নিও গো আমারে, বরণে
দিও গো আমারে, না নিও না সরাই। Life has flourished ever since the birth of the earth, and man has questioned the existence of everything around him throughout the universe. How large is the universe? Or how small is the nucleus? Why did two stones rubbed against each other catch fire? Or maybe, if I can go 2 steps back on the road, why not in time? From the expanding universe to quarks, from the temperature of the sun to 0 Kelvin, from the Newton's rest frame to Einstein's relativistic frame, every corner has still more doors to be opened. Now, a prism told me 7 colors made up white light, but the crayons in my drawing copy, they turned black. This train lover would wonder, looking at 2 passing trains, how Einstein could connect everything from trains to light waves with his relativity. The child in me would shout at the top of the mountains and wonder why the mountains repeated my words 1,000 times. The little girl who loved to play with shadows now teaches her mother about solar eclipse and pinhole cameras. As a little girl of class 8, I came across a big fat book named Wonders of the Universe. It intrigued me. Now mind you, I didn't understand quite a lot of it at that time, but it instilled in me an awe for the intricate and subtle way in which the whole universe is put together. Fast forward to 4 years later, and after reading a whole lot of works by notable physicists, my love for the universe was so overwhelming that taking up physics was an easy choice. I don't know if it was the story of the cosmos that intrigued me, or the science behind it, or the fact that how intimately bound with the world we are. Although the earth we live in is very ordinary, it is also, for this moment, the only planet known to harbor life. So it comes down to us, the living inhabitants of this unique world, to unfold the mysteries of the cosmos. I guess in a way that's what anyone opting for physics is trying to achieve. সায়েন্স শব্দটা অত্যন্ত সাধারণ মনে হলেও এর বিস্তার এবং সমারোহের কাছে আমরা বিজ্ঞানের ছাত্রীরা খুব বেশিই নগণ্য। তবে এই অনেক প্রশ্নের উত্তরগুলো খুঁজে পাবো বলেই একদিন এই পথে পা বাড়ানো। যে শিক্ষা আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকারা দিয়েছেন, যে আন্দোলন আমাদের বিজ্ঞানীরা লড়েছেন, তা আমাদের কাছে অমর হয়ে থাকবে। তাই আজ বিজ্ঞানের শিখরে পৌঁছে ফিরে তাকানোর একটা প্রচেষ্টা মাত্র। আজ আপনাদের সকলের কাছে বিজ্ঞানের সূচনা, বিকাশ ও তার অস্বাভাবিক আবিষ্কারের গল্পগুলোর মাধ্যমে বিজ্ঞানের উন্নতির একটি ছোট্ট উপস্থাপনা। আজ আপনাদের সকলের কাছে বিজ্ঞানের সূচনা, বিকাশ ও তার অস্বাভাবিক আবিষ্কারের গল্পগুলির মাধ্যমে বিজ্ঞানের উন্নতির একটি ছোট্ট উপস্থাপনা। ফ্রম দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্স, লেডি প্রেপন কলেজ।
340 BC. Aristotle, in his book On the Heavens, put forward two good arguments for believing that the earth was a round ball rather than a flat plate. Aristotle thought that the earth was stationary and that the sun, the moon, the planets, and the stars move in circular orbits about the earth. দুটি প্রস্তাব রাখলেও সাধারণ মানুষের কাছে তা ছিল ধর্মবিরোধী। সূর্যের চারিপাশে পৃথিবী ঘুরছে, এই কথায় অনড় থাকা যেন ছিল মৃত্যুদণ্ডের শামিল। Everyone was unaware about the truth. Then Nicholas Copernicus proposed for the first time that the sun was stationary at the center of the universe and the earth revolved around it. At the time, Copernicus' heliocentric idea was very controversial. Nevertheless, it was the start of a change in the way the world was viewed. Copernicus came to be seen as the initiator of the scientific revolution, but it took a long time to convince everyone, a very long time. গ্যালিলিও গ্যালিলেই ছিলেন পরবর্তী যুগান্তকারী এক দৃষ্টান্ত। ধর্মবিরোধী আখ্যা পেয়েও তিনি সত্যের পথে অনড় ছিলেন। টেলিস্কোপের যুগান্তকারী আবিষ্কারের মাধ্যমে তিনি অবশেষে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। এছাড়াও শনির বলয়, বৃহস্পতির উপগ্রহ প্রভৃতি আবিষ্কারের মাধ্যমে মহাকাশের বিভিন্ন অচেনা অজানা জিনিস যেন ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছিল সাধারণ মানুষের সামনে। পরবর্তীতে পোপের আদেশে অবশেষে হাঁটু গেড়ে গ্যালিলিওকে বলতে বাধ্য করা হয়েছিল যে সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে। তার বিভিন্ন ছাত্র এবং বহু বিজ্ঞানীর হাত ধরে পরবর্তীকালে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। In the same year, Kepler suggested that planets move in elliptical paths rather than the circular ones, and thus modified Copernicus' theory. Kepler's law could be explained only when Newton published his Principia Mathematica Naturalis Causae. He postulated the law of universal gravitation, a force which directly depended on the mass of the objects and obeyed inverse square law. It was the same force which caused objects to fall to the ground. Even you may test it with an apple. He laid down the fundamental law of physics. Thus, classical mechanics could be well explained by Newton. Newton's theory of gravity also showed that the universe could not be static. But Newton realized that, according to his theory of gravity, the stars should attract each other, so it seemed they could not remain essentially motionless. Would they not all fall together at some point? In an infinite universe, every point can be regarded as a center because every point has an infinite number of stars on each side of it. Since the universe was indefinitely extended as an observer from a star would see, Newton said the extra stars would make no difference at all to the original ones, and so the stars would fall in just as fast. Still, it took several more years and some fantastic discoveries to declare that the universe was expanding with increasing entropy. But how did the universe begin? If the universe is always getting bigger, then at some point of time it must have been infinitesimally small. That means billions of years ago, everything in the universe was constrained in a tiny ball that exploded. Wow! This breakthrough idea is known to be the Big Bang. In early years, everything was made of gas, mostly hydrogen and helium, which expanded and cooled. Over billions of years, gravity caused gas and dust to form galaxies, stars, and planets, and more. The matter that spread out from the Big Bang developed into everything in the universe, including us. But what caused this explosion in the first place is still a mystery. Universe must be the most mysterious thing of all. But what about the other revolutionary ideas that changed the world? Don't you forget, it is science.
It is expanding just like the universe is expanding. There was a time when the word magnets only meant lodestones and magnetite. Rising from a different field, Thomas Edison illuminated us with his electric bulb in 1879. But who knew Edison's bulb would one day light up from a magnetic field? Maxwell gave us a whole new branch of physics. We called it electrodynamics. But wait, nature had still other plans. Even though we knew about the 7 colors of the rainbow, we were yet to know they interact with matter. Just when classical mechanics failed in photoelectric effect, quantum mechanics came at her rescue. Oh, light, how can you have a dual nature? In 1900, Planck put forward his revolutionary hypothesis that energy is now quantized. Quantum mechanics being so smart, in less than a half century, it resolved all existing problems, changing physics for the better. As if the best friend of classical mechanics came to solve all the problems and the friendship is still going on. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his crow, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list, but she said, where do you wanna go? How much you wanna risk? I'm now looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do-do-do, 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 do-do-do. Oh, I want something just like this. Do-do-do, 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 do-do-do. Oh, I want something just like this. Oh, I want something just like this. I've been reading books of old, the legends and the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls a suit before he lives. But I'm not the kind of person that it fits. But she said, where do you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. Oh, I want something just like this. I want something just like this. I want something just like this. During the physics lectures in high school, a young teenager was always disturbing the entire class. One day, his teacher decided to excuse him from paying attention in class but challenged him to use the time to learn something. So each day, the boy would sit in the back of the class and study a book, Advanced Calculus by Woods, paying no attention in class to Pascal's law or Bernoulli's theorem. Soon enough, the boy, who was very fond of mathematics, had not only learned the concepts of the book but also had developed his own set of methods of analysis. This little boy was none other than the Nobel laureate and one of the most influential theoretical physicists in history, Professor Richard Feynman, and his teacher was Mr. Adam Bader, who certainly knew how to stretch a young boy's mind to the utmost of achievement. Mr. Bader had fascinated him by explaining the principle of least action.
Teachers truly are the unsung heroes of this world. Professor Arnold Sommerfeld was nominated for the Nobel Prize 84 times, more than any other physicist. But he was more renowned for being Europe's greatest physics teacher, who turned his students into superstars in the world of science, including Nobel laureates like Hans Bethe, Linus Pauling, Peter Debye, Max von Laue, Wolfgang Pauli, and Werner Heisenberg. Although he never won the Nobel Prize himself, one can say that Professor had won many times through those he educated and inspired. Teaching is the profession that creates all the other professions. We can't even imagine what this world would have been without our teachers. To quote Professor Stephen Hawking, when each of us thinks about what we can do in life, chances are we can do it because of a teacher. Behind every exceptional person, there is an exceptional teacher. Happy Teachers' Day. ছোটবেলা থেকেই বিজ্ঞানের এই যুক্তি তর্কের জগৎটা চিরকালই আমার একটু বেশি পছন্দের। তাই ছোট থেকেই নিজের চারিদিকে ঘটে চলা বিভিন্ন ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যা দিতে আমি নিজেই সচেষ্ট থাকতাম। বাড়ির পাশের পুকুরটায় পাথর পড়লে সেই পাথরকে কেন্দ্র করে জলের ছড়িয়ে পড়া হোক, অথবা বাবার সঙ্গে সমুদ্রে বেড়াতে গিয়ে সে সমুদ্রের বিশাল ঢেউগুলোর উৎসস্থল খোঁজার আগ্রহী হোক, অথবা কোনো বৃষ্টির দিনে আকাশে রামধনুর অপরূপ সৌন্দর্য দেখে অবাক হলেও বারবার জানতে ইচ্ছা করেছে এর কারণ কি। ছোটবেলায় এই ঘটনাগুলোর অদ্ভুত কারণ আমি নিজেই আবিষ্কার করে ফেলতাম, কিন্তু এই ঘটনাগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়ার পর আমার আনন্দ সবসময়তেই একটু বেশি থাকতো। আর আমার কাছে এই যুক্তি তর্কের জগৎটাকে আরো একটু সোজা করে দিয়েছে আমার কলেজ, আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে আমার কলেজ, লেডি ব্রেবর্ন কলেজ, ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্স। ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্স, লেডি ব্রেবর্ন কলেজ, এই দুটো টার্মই খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল আমার কাছে। 26শে জুন অ্যাডমিশনের পর থেকে 2 জুলাই 2018 ক্লাস শুরু হওয়ার আগে অবধি বেশি কিছু না হলেও বার 50 মনে মনেই কথাটা বলেছিলাম আমি। সেই ছোট্ট মেয়েটা যে বাড়ির এতগুলো তার দিয়ে কারেন্ট যাওয়া আসার ব্যাপারটা ঠিক বুঝতো না, সেই বাচ্চাটা যে ভেজা রাস্তায় দুধ পড়ে থাকলে সেটাতে 7টা রং কিভাবে দেখা যাচ্ছে কিছুতেই বুঝতে পারতো না, অথবা মাস্টারমশাইয়ের বারবার বোঝানোর পরও প্যালেটের সব রং মেশালে কালো হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সাদা রঙের সব রং কিভাবে মিশে আছে কিছুতেই উপলব্ধি করতে পারতো না, সেই মেয়েটা এরম নানান প্রশ্ন নিয়ে যেদিন প্রথমবার দাঁড়িয়েছিল লেডি ব্রেবর্ন কলেজের সামনে, সেদিন মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত আনন্দ ছিল। বন্ধু, নতুন টিচার, ইংলিশে এত পড়া, আমি কি আদৌ পারবো? প্রথম ক্লাস ছিল 3 জুলাই 11:45 আগেই সেদিন পৌঁছে গেছিলাম। সেটাই বোধহয় শেষ ছিল যে ক্লাস শুরুর আগে ক্লাসে প্রেজেন্ট ছিলাম। প্রথম ক্লাসটা ছিল ম্যাথামেটিক্যাল ফিজিক্সের, পরেই ছিল মেকানিক্সের ক্লাস। ম্যাথামেটিক্যাল ফিজিক্স ক্লাসে এত গ্রাফ, আর তারপরেই দ্রুত গতিতে গ্যালিলিয়ান ট্রান্সফরমেশন। ভয়টা আরও একটু বেশি ঝাঁকিয়ে বসলো। কতটা কি বুঝলাম তার থেকেও বড় কথা, আমি কি এই নতুন কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে আদৌ টিকে থাকবো? আর আজ যখন 2 বছর কাটিয়ে পিছন ফিরে তাকাই, সেই ভয়টা যে কবে কেটে গেছে মনেই পড়ে না। কবে যে টিচারদের প্রশ্নে জর্জরিত করতে থাকলাম, আর বন্ধুরা সবাই মিলে বেঞ্চ বাজিয়ে গান করতে শুরু করলাম। মনে পড়ে প্রথম দিন ম্যাম বলেছিলেন, আজ থেকে 3টে বছর আমরা একসাথে থাকবো, একটা পরিবার হয়ে। সেই অচেনা মুখগুলো কবে থেকে যে একসাথে হাতে হাত রেখে 2 বছর অনায়াসে কাটিয়ে দিলাম বুঝতেই পারলাম না। শুধু 2 বছরের অসংখ্য স্মৃতির পাতা উল্টাতে গিয়ে প্রতিবারই মনের কোণে জমে থাকা বাষ্পেরা বলে ওঠে, আবার কবে কলেজ যাব। সেই এডি ব্রেবর্ন লেখা গেটটায় যেদিন ফার্স্ট টাইম লেডি ব্রেবর্ন নামটা দেখলাম, সে
সেদিন মনে এত আনন্দ হয়েছিল, এতটা আনন্দ বোধ করি ক্যান্টিনে এক টুকরো মাংস বেশি পেয়েও কোনোদিন হয়নি। প্রতিদিন 10টা 5-এর রুটিনে 5 মিনিট আগে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে কোনো ক্রমে ক্লাসে পৌঁছে যদি দেখি ম্যাম তখন এসে পৌঁছননি, সেদিনের আনন্দটা তো ডাবল থাকতো, কারণ অ্যাটলিস্ট একদিন তো আমি টাইমে পৌঁছতে পারলাম। টিচার্স রুমের হাজারো আবদার, ডার্ক রুমে ফটো তোলা, ধীরাজ কাকুর হাসি মুখ, ক্যান্টিনে গিয়ে রুটি ডিম ভাজা খাওয়া অথবা কাকিমার কাছে বকা খাওয়া, এমনকি পড়ার ফাঁকে ফাঁকে ম্যামদের সাথে বিভিন্ন ধরনের গল্প করা আর এসির হাওয়ায় বসে সেমিনার অ্যাটেন্ড করা, এসব করে আমাদের দিনগুলো বেশ আনন্দেই কাটছিল। বাবা মায়ের থেকে যে এত দূরে হস্টেলে একা আছি, সেই দুঃখটা বোধ করে ভুলেই গেছিলাম। কলেজ জীবনের অন্যতম অংশ হলো হস্টেল লাইফ। সেই প্রথমবার মাকে ছেড়ে, বাড়ির সকলকে ছেড়ে এতটা দূরে থাকা, তার দূরে থাকার কষ্ট এবং নতুন জীবন উপভোগের উদ্দীপনা নিয়ে রেবন হস্টেলে প্রবেশ করবে, আর অমনি চমক, 10 জনের সাথে একই রুমে থাকতে হবে। সেই প্রথম রুমমেটদের সাথে ছোট ছোট টোকাটুকি, এবং হস্টেলের জল ভালো না, খাবার ভালো না, এসব নিয়ে নিন্দে করতে করতে কখন যে ওই মানুষগুলো জীবনের একটা বড় অংশ নিয়ে থাকবে এবং হস্টেলটাই পরম আনন্দ এবং সুখের জায়গা হয়ে যাবে নিজের অজান্তেই। 9:30 খাওয়ার বেল, ডাইনিং রুমের বিশাল লাইন আর টালের জল পেরিয়ে যেই না কলেজের পথে পাড়ি দিলাম, অমনি ঘড়ির কাঁটা 10:15। তাই ভীত মনটা দুরু দুরু বুকে এসে, হ্যাঁ আসবো, তখনই অল্প ধমকের সুরে, এতক্ষণ দেরি করলে চলে রে, কটা বাজে বলতো, কতটা পড়া এগিয়ে গেল। হালকা ধমক খেয়ে আমি যখন হ্যাবলাকান্ত আর ঠিক ভাবছি যে ম্যামকে আমার উপর খুব রাগ করে গেলেন, ঠিক তখনই হালকা স্নেহের সুরে, দাঁড়িয়ে না থেকে এগিয়ে বস, আমি আবার পড়াটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। মন তখন আহ্লাদে আটখানা। 10টা থেকে প্লাস্টার ক্লান্ত মন যখন ম্যামের কাছে গিয়ে আবদার করে, ম্যাম আজ খুব ক্লাস করেছি অনেকক্ষণ ধরে, ম্যাম প্লিজ আজকে ছেড়ে দিন না। ম্যাম তখন বলেন, আচ্ছা ঠিক আছে, আজকে বাড়ি যাও, নেক্সট উইকে কিন্তু আমি ক্লাসটা নেব, তোমাদের ছাড়বো না। এবং তখন আমাদের মনটা আনন্দে উল্লাসিত হয়ে যায়। এখনো মনে আছে গত বছরের 5 সেপ্টেম্বরের দিনটা। দিদিরা যে লেখাটা ম্যামদের দিয়েছিল, কেবি ম্যাম সেটা পড়ছিলেন, আর আমরা পুরো ক্লাস কাঁদতে শুরু করেছিলাম। ম্যাম বাড়ির কথা বলছিলেন। সত্যি বাড়ির জন্য ভীষণ মন খারাপ হতো, মা বাবাকে দেখতে ভীষণ ইচ্ছা হতো, কিন্তু উপায় ছিল না। মনে হতো বাড়ি চলে যাই, কিন্তু পরের দিনই যে আবার ক্লাস। যখন প্রথম পড়াশোনার জন্য বাইরে এসেছিলাম, বাবা মা বলেছিল, পড়ার জন্য বাইরে এসেছো, হোস্টেলে একা তো থাকতেই হবে মা। কিন্তু এত বন্ধুদের মাঝে এত আনন্দ হই হুল্লোড় করতে করতে একাকিত্ব তো আমি কখনো অনুভবই করতে পারিনি। ম্যাম সেদিন জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, আমরা তোমাদের পাশে সব সময় আছি, কখনো কোনো অসুবিধে আমাদের পাশে পাবে। সিবিসি ম্যাম হাসি মুখে জড়িয়ে ধরে আমাদের বলেছিলেন, অত ভাবিস না, তোরা তো আমার মেয়ে, সবসময় তোদের পাশে আছি। দিন সত্যি ভাবিনি কলেজ উঠে এমন একটা পরিবার তৈরি হবে যেখানে বকুনি, রাগ, অভিমান, হাসি ঠাট্টার মধ্যে দিয়ে আমরা এত আনন্দে থাকতে পারবো। পিসি ম্যামের কাছে পারফিলিনিয়ার কোঅর্ডিনেটসের প্রথম ক্লাস। সেদিন যেন H1, H2, H3, ইয়ার ক্যাপ, ইভিটা ক্যাপ সব যেন তারে জামিন পরের মতো আমাদের চোখের সামনে নাচছিল। কিন্তু ওই ক্লাসটার পর সমস্ত কোঅর্ডিনেট সিস্টেমকে এত ভালো বুঝেছিলাম যে দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতাকে এখন এক পলকেই গোল করে ঘুরিয়ে দিতে পারি। সেদিন সত্যিই একটা কমলালেবু স্লাইস হাতে নিয়ে বুঝতে বসেছিলাম স্ফেরিক্যাল পোলার কোঅর্ডিনেট সিস্টেম। এখনো মনে আছে স্লাইসটার মিড পয়েন্টটাকে ধরেছিলাম আমরা অরিজিন, আর সেখান থেকে সারফেসে যাচ্ছে, আর সেই আর্কে পাই ঘোরাতেই কিনা পেয়ে যাচ্ছি একটা স্লাইস। এরকম অনেক কটা স্লাইসকে টুপাই ঘোরাতেই পেয়ে যাচ্ছি গোটা কমলালেবু। এত সহজেই বুঝে গিয়েছিলাম সেদিন স্ফেরিক্যাল পোলার কোঅর্ডিনেট সিস্টেম।
কিন্তু এসবের শুরু যে কোঅর্ডিনেট দিয়ে সে ম্যাথ ফিজিক্সে ততদিনে বিসি ম্যাম এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়াল পড়াচ্ছে। জিনিসটা স্টেপ ফাংশনের মতো এতটা মজার না হলেও ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর আর এমএন দিয়ে অঙ্ক করে করে ম্যামের ক্লাসের অপেক্ষাতেই থাকতাম। আমাদের মধ্যে কম্পিটিশন হতো যে কে কত তাড়াতাড়ি ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর বার করবে। লাইটকে যে এত রকমভাবে দেখা যায় সে জিনিসটা আমি কোনোদিনই ঠিক বুঝতাম না, কিন্তু বিসি ম্যামের কোয়ান্টামের ক্লাস যেদিন প্রথম করলাম মনে হলো ওনার ক্লাস আর কোনোদিন মিস করবো না। ম্যামের ক্লাসে 10 মিনিট দেরি করে এলে মনে হতো কতটা মিস হয়ে গেল, কিন্তু ওনাকে বললে উনি প্রথম থেকে আবার বুঝিয়ে দিতেন। ওয়েভ প্যাকেটের গল্প শুনতে শুনতে মনে হতো যেন আমরা এক ফেজে আছি, কিন্তু 16ই মার্চ যেন আমাদের সবার ফেজ পাল্টে দিয়েছে। আবার যে কবে সবাই একসাথে বসে ওই রুম নাম্বার 54-এ ক্লাস করব তার অপেক্ষাতেই আছি। তবে এত সব কিছুর মধ্যেও পাইথনের আতঙ্ক কিন্তু আমাদের ছেড়ে যায়নি। প্রথম যেদিন পাইথন নামটা শুনি সেদিন ভেবেছিলাম কি এটা, কি করতে হবে কম্পিউটারে। প্রথম নিজেরা যেদিন প্রোগ্রামিং করতে পেরেছিলাম সেদিন আমাদের চেয়েও বেশি খুশি হয়েছিলেন এবিএ ম্যাম। উনি এসে মাথায় হাত রেখে বলেছিলাম না, আগে নিজে বুঝে হাতে লেখ, দেখবি ব্যাপারটা পুরো অঙ্কের মতো। কনসেপ্ট যত ভালো করে বুঝবি তত ভালো প্রোগ্রামিং করতে পারবি, একদিন ঠিক পারবি তোরা দেখিস। 3rd সেমিস্টারে বাইরের কলেজে গিয়ে সম্পূর্ণ অচেনা একটা কোয়েশ্চেন যেদিন সলভ করতে পারলাম সেদিন মনে হলো এই তো ম্যামের কথা আমরা রাখতে পেরেছি। অবশ্য প্রোগ্রামিং এখনও পুরোটা ঠিক করে করতে পারি না, কিন্তু এখন আর ভয় করে না। এখন মনে হয় ম্যামরা পাশে থাকলে পাইথনের প্রোগ্রামিং হোক বা থার্মোডাইনামিক্সের ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশন, যে কোনো প্রবলেম আমরা সলভ করতে পারবো। পাইথনের প্রোগ্রামগুলো সহজভাবে এসডিজি ম্যামের কাছে শিখতে গিয়ে কত রকমের ইন্টিগ্রেশনের পদ্ধতিই না শিখে গেলাম, কিন্তু তারও আগে ওনার ম্যাগনেটিজমের ব্যাখ্যাতেই আমি ওনার কাছে সব সাবজেক্ট পড়তে রাজি হয়ে গিয়েছিলাম। অ্যাক্সিয়াল ভেক্টর, পোলার ভেক্টর, 12 স্যারের পলিগনের ভার্টেক্সে চার্জ থাকলে ওটার মিড পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ড কত হয় ওটা এখনও মুখস্থ করে নিতে পারি। পড়াশোনা করার সময় ওনার বোর্ডটা যেন মনের সামনে ছবির মতন ভেসে উঠত। ম্যাগনেটিজমকে ম্যামের দৌলতেই বেশ মনে ধরেছিল আমার। ভেবেছিলাম ইলেকট্রিসিটি ছেড়ে ম্যাগনেটিজমের কথাই ভাববো, কিন্তু এদিকে ইলেকট্রিসিটি বিভিন্ন এলইডিজেরই আমাকে পজিটিভ ভোল্টেজ মধ্যে অ্যাট্রাক্ট করতে লাগলো। তাই থেভেনিন নর্টনের তো ন্যায় এসএম ম্যামের হাত ধরে আবার হারিয়ে গেলাম। যদিও সুপারপজিশন এদের দুজনের মধ্যে থেকে অনেকটা বেশি ভালো ছিল। কি শুধু দুটো ভোল্টেজকে আলাদা আলাদা বসিয়ে খেয়াল রাখা যেত, আবার দুজনকে একসাথে বসিয়ে দেওয়া যেত। ঠিক যেমন ম্যামেরা আমাদের নিজেদের সমস্যাগুলো আলাদা আলাদা করে বুঝিয়ে আবার আমাদের একসাথে বসিয়ে দিতেন। এসএম ম্যামের ক্লাসে ফ্লিপ ফ্লপ রেজিস্টার যতবারই পড়ে নিই না কেন, প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসগুলো খুব তাড়াতাড়ি মনে হতো। রেজিস্টারে এলইডিগুলো না জ্বলে নিজেরাই ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যেতাম কোথায় কোন তার লুজ হয়েছে সেটার খোঁজে। কিন্তু সেই তো না পারা, ম্যামের কাছে গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ঘ্যাং ঘ্যাং করা, কিন্তু ম্যাম আসলে আবার সব ঠিক। বিএন স্যার এবং এসএম ম্যামের ল্যাবের আইসি এবং ব্রেডবোর্ডগুলোর সাথে আলাদাই বন্ধুত্ব ছিল। সেই বন্ধুত্ব অর্জন করতে আমরা অত্যন্ত সচেষ্ট ছিলাম। তারই সঙ্গে অন্যরা যেমন মেলডে ঠিক করেছিল আমাদের সাথে কথাই বলবে না। মেলডে আমাদের সাথে কথা না বললেও ততদিনে আমরা ওয়েব থিওরি নিয়ে যথেষ্ট দক্ষ ছিলাম। সিবিসি ম্যাম যখন ওয়েব থিওরি নিয়ে পড়াতেন সেই ড্যাম্প ভাইব্রেশন, ফোর্স ভাইব্রেশন সব কিছু চোখের সামনে ফুটে উঠত। প্রজেক্টারে পড়ানো ভালো হবে নাকি বোর্ডে পড়ানো ভালো হবে সেই নিয়ে ম্যাম চিন্তিত থাকলেও সব কিছু ভুলে গিয়ে 46-এর ওই দিনগুলো আমাদের চিরকাল মনে থাকবে। ক্লাসে দেরি করে আসার পর বকা খাওয়া, ব্যাগে সবসময় একটা বিস্কিটের প্যাকেট না রেখে দেওয়ার জন্য বকা খাওয়ার পর ম্যামের মিষ্টি হাসিটা দেখেই মন ভালো হয়ে যেত। কিন্তু সবই আপেক্ষিক। এসি ম্যামের রিলেটিভিটি পড়তে পড়তে সবই আপেক্ষিক ভেবেছিলাম। পার্টিকেল লাইটের স্পিডে এগিয়ে যাবে আর আমরা 3rd কোঅর্ডিনেটের থেকে 4th কোঅর্ডিনেটে গিয়ে বেশ ভালোই ছিলাম। ম্যামের নিউটনস রিং, ফ্রেনেল, বাইপ্রিজমের ব্যাখ্যাগুলো বুঝতে বুঝতে ডার্করুমের ছোট ছোট জায়গাগুলোই সব থেকে বেশি উজ্জ্বল লাগতো। আর আস্তে আস্তে অপটিক্যাল লেভেলিং আর স্পেকট্রোমিটারের হাত ধরে 3rd সেমিস্টারের ভয়ঙ্কর পরীক্ষা উতরানোর পর যে 22 জনের আনন্দ, সেটার সাক্ষীও ডার্করুমই থেকে যাবে। ওই দিন প্র্যাকটিক্যাল রুমে আমরা প্র্যাকটিক্যাল করছিলাম। অপামের সার্কিটটা যেন কিছুতেই ঠিক হতে চাইছিল না। আমরা সবাই একে একে বারবার চেক করছিলাম কোথাও কোনো ভুল ত্রুটি থেকে যায়নি তো, কোথাও কোনো কানেকশন ভুলভাল লাগাইনি তো।
এতবার ভুল করা সত্ত্বেও কেবি ম্যাম একটি বারের জন্য আমাদের উপর রাগ করেননি। একটি বারও আমাদের না বকে উনি বরং আরো উৎসাহ দিচ্ছিলেন আমাদের। ঘড়িতে তখন 6:30। খিদেটা ভালোই পাচ্ছে, তাও মন তখন প্র্যাকটিক্যালটা কমপ্লিট করার দিকে। হঠাৎ দেখি কেবি ম্যাম ক্যান্টিন থেকে আমাদের সকলের জন্য এগ রোল আনিয়ে নিয়েছেন। ম্যামেরাও হয়তো অনেকটাই বোঝেন, যেমন ভাবে মায়েরা বুঝতে পারেন। তাই হঠাৎ পাওয়া এই ভালোবাসার স্মৃতিটুকুকে আমরা আজীবন মনের মধ্যে রেখে দেব। फॉर एग्जाम्पल हम लोग शायद वो प्रैक्टिकल रूम नंबर 54, वो लंबा कॉरिडोर और कॉलेज कैंटीन, ये सब कुछ छोड़कर बहुत आगे निकल जाएंगे। संजीदा और मुखी आंटी हमें छोटी छोटी बातों पर कभी नहीं डालते। हमारे टीचर्स भी फॉर अ बैलेंस। पता नहीं वो 22 वेव्स का फेस डिफरेंस कभी 0 होगा भी या नहीं, पर हाँ इन लास्ट 2 years में ये स्टडीज को लेकर एक्सपीरियंसेस दोस्तों के साथ हंसी मजाक मेरे दिल में हमेशा सलामत रहेंगे। ক্লাস শেষে মিঠে রোদে বসে আড্ডা দেয়া, বৃষ্টিতে লাফালাফি করতে করতে বাড়ি ফেরা, ক্যান্টিনের গল্প আড্ডা, ডিম ভুজিয়া ভাগ করে নেওয়ার মধ্যে দিয়ে কিভাবে যেন অনায়াসে লেডি ব্রেবোন কলেজে 2 বছর কাটিয়ে দিলাম। আড্ডা বন্ধুত্বের পাশাপাশি ম্যামেদের বকুনি, স্বপ্নি, এলপিসি অ্যালবাম খুব রঙিন। গলায় এলপিসি আইডি কার্ড ঝুলিয়ে যে আলাদা আহম বোধ আছে সে শুধু ব্রেবোনাইটরাই বোঝে। সত্যি 11-12 বইয়ের লাইনগুলোর অভিজ্ঞতা এবং মনের মধ্যে নতুন কিছু একটা শিখবো করব, এই আশা নিয়েই এত বড় কলেজে হাজির হওয়া। ফিজিক্সের বিশাল জগতের প্রতিটি শব্দের মানে বুঝিয়েছে আমাদের কলেজের প্রতিটি ম্যাম। স্লাইড ক্যালিপার্স থেকে শুরু করে ট্রাভেলিং মাইক্রোস্কোপ দিয়ে ফোকাস করা, স্পেকট্রোমিটারের অপটিক্যাল লেভেলিং থেকে পোটেনশিওমিটারের রেজিস্ট্যান্স ডিটারমাইন করা, নিউটন স্ট্রিংয়ের ফ্রিঞ্জ উইডথ থেকে ফ্রিঞ্জ উইডথের কারেক্টলি মান ডিটারমাইন করা, সব কিছুই শিখিয়েছে এই ডিপার্টমেন্ট। প্রথম ইউনিভার্সিটির পরীক্ষার আগের দিনের ভয় কমাতে পাশে থেকেছে এই ডিপার্টমেন্ট। ফিজিক্সের ভারী শব্দটার ক্ষুদ্রাংশই যেটুকু জানি সবই আপনাদের জন্য। গত 2 বছরে আপনারা আমাদের পাশে থেকেছেন এবং আছেন, তাই শুধুমাত্র বাকি 1টি বছর নয়, আমরা জীবনের বাকি দিনগুলোতেও আপনাদের পাশে পেতে চাই। আমাদের মধ্যে ফেজ ডিফারেন্স 0 নাই বা হলো, কিন্তু 180 ডিগ্রি হয়ে সম্পূর্ণ ঘুরে যেতে আমরা কখনোই দেব না। এই কলেজের অংশ হতে পেরে আমরা গর্বিত, তাই হয়তো স্মৃতি রোমন্থনের প্রশ্ন আসছে না। ব্রেবোন আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে অন্যতম প্রধান পথপ্রদর্শক, তাই হয়তো এই কলেজের দিনগুলো, এই ডিপার্টমেন্টের স্মৃতিগুলো আমাদের মনের মণিকোঠায় চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। वेट ऑडियंस কোথায় যাচ্ছে? পিকচার अभी বাকি है। কলেজ খোলা থাকলে তো আজকে একটা বড় ফাংশন হতো, খাওয়া দাওয়া, নাচ গান আরো কত কিছু, কিন্তু কলেজ তো নেই। কিন্তু তার মানে তো এই না যে আমরা আমাদের লাস্ট টিচার্স ডেটা সেলিব্রেট করব না, এমনটা তো হয় না। আর আমরা সকলে মিলে আপনাদের জন্য একটা ছোট্ট অনলাইন প্রোগ্রাম তৈরি করেছি। তাহলে এই প্রোগ্রামটা শ্রাবস্তী ব্যানার্জির গলায় একটা সুন্দর রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে শুরু করা যাক। তোমারে করিয়াছে জীবনের ধ্রুব তারা, এ সমুদ্রে আর কভু হব না
ধ্রুব তারা যেথা আমি যাই না কো তুমি প্রকাশিত থাকো যেথা আমি যাই না কো তুমি প্রকাশিত থাকো অকুল নয়ন জলে ঢালো গো কিরণ ধারা তোমারে করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা তবু মুখ সদমনে জাগিতেছে সঙ্গোপনে তিলে গো অন্তর হালে নাহে রে কুল কিনারা কখনো বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে রে দে কখনো বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে রে দে অমনে ও মুখ হেরে সরমেশে হয় সারা তোমারে করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা এ সমুদ্রে আরো কভু হব না পথহারা তোমারে করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা। কি দারুণ গাইলো গানটা। আমাদের লাস্ট টিচার্স ডে সেলিব্রেট হচ্ছে আর নাচ হবে না, এটা তো ইম্পসিবল। সো লেট us all welcome Srinjoy Bandyopadhyay with an elegant dance performance.
ওয়াও, কি সুন্দর হয়েছে পারফরমেন্সটা। আশা করি আপনারাও এনজয় করেছেন। নাচ গান তো হলো, কিছু একটা মিসিং, তাই না? তো এই গ্যাপটাকে ফুলফিল করার জন্য let us all invite Sidra with a beautiful recitation. Every day you greet your students with a smile upon your face. Through paperwork the night before seems like a grueling race. Money is not your motivation, it's the love for what you do. You hear that special calling to which you always will stay true. Your students are your dedication, devotion is to them. To you each child's unique and special, a beautiful little gem. Some days are just demanding and frustration takes its course. Then you see those little faces, their inspiration is your force. Each day you are in your classroom reminds you why you are there, making differences in children's lives with whom your heart you share. There's a special pride in teachers and a love for what you do, and appreciations always shared between those little lives in you. Happy Teachers Day. সত্যি সিদ্রা কেমন সুন্দর করে সহজভাবে আমাদের প্রত্যেকের মনের কথাটা আপনাদের কাছে রেখে দিল। এবার আমরা সকলেই এটা মানবো যে একটা ডান্স পারফরমেন্স দিয়ে কিন্তু আমাদের মনটা ভরে না। তাই আমাদের এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ডেকে নেওয়া যাক অঙ্কিতা এবং দেবপ্রিয়াকে with another beautiful dance performance. ओरे पिया, ओरे पिया।
আমি তো পুরো স্পিচলেস। কি দুর্দান্ত একটা পারফরমেন্স। কিন্তু এবার কলেজে গিয়ে ফাংশন না করতে পারার জন্য আমরা প্রত্যেকেই খুব আপসেট। বাট এই কঠিন সময়ে আমাদের তো এরকম ভাবে ভেঙে পড়লে চলবে না। আমাদের সবাইকে মন শক্ত করে এগিয়ে যেতে হবে। আর এই দুঃসময় আমাদের সকলকে এনকারেজ করার জন্য অনন্যাহর একটা সুন্দর আবৃত্তি পরিবেশন করবে। আমার আজকের নিবেদন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুঃসময়। যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে, সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া। যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে, যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া। মহাশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে, দিক দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা। তবু বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনই অন্ধ বন্ধ করো না পাখা। এ নহে মুখর বনু মর মর গুঞ্জিত, এ যে অজাগর গরজে সাগর ফুলিছে। এ নহে কুঞ্জ কুন্দ কুসুম রঞ্জিত, ফেনু হিল্লোল কল কল্লোলে দুলিছে। কোথারে সে তীর ফুল পল্লব পুঞ্জিত, কোথারে সে নীর কোথা আশ্রয় শাখা। তবু বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনই অন্ধ বন্ধ করো না পাখা। এখনো সম্মুখে রয়েছে সুচির সর্বরী, ঘুমায় অরুণ সুদূরস্ত অচলে। বিশ্বজগৎ নিঃশ্বাস বায়ু সম্বরে, স্তব্ধ আসনে প্রহর গণিছে বিরলে। সবে দেখা দিল অকুল তিমির সন্তরে, দূর দিগন্তে ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা। ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনই অন্ধ বন্ধ করো না পাখা। ঊর্ধ্ব আকাশে তারাগুলি মেলি অঙ্গুলি, ইঙ্গিত করি তোমা পানে আছে চাহিয়া। নিম্নে গভীর অধীর মরণ উচ্ছলি, শত তরঙ্গে তোমা পানে উঠে ধাইয়া। বহু দূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি, এসো এসো সুরে করুণ মিনতি মাখা। ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনই অন্ধ বন্ধ করো না পাখা। ওরে ভয় নাই নাই স্নেহ মোহ বন্ধন, ওরে আশা নাই আশা শুধু মিছে ছলনা। ওরে ভাষা নাই নাই বৃথা বসে ক্রন্দন, ওরে গৃহ নাই নাই ফুল সেজ রচনা। আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ অঙ্গন, উষাদে সাহারা নিবিড় তিমির আঁকা। ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনই অন্ধ বন্ধ করো না পাখা। নমস্কার। The dream begins most of the time with a teacher who believes in you, who tugs and pushes and leads you on to the next plateau, sometimes poking you with a sharp stick called truth. Considering these great words from a renowned journalist, one thing we all can agree on is that this path of highs and lows have never been less than a dream. However, it's you, the teachers, who have been our guiding lights, our guardian angels in these heavy times of distress.
By distress, I not only mean the times when the sudden change in the flow of our lives scared us. I also mean the times when almost everything came to a standstill. Future was in jeopardy, lives were dying, markets closed, all this COVID nuisance testing the limits of human survival, making us believe that the hypothetical apocalypse that we visualized in our childhood isn't that hypothetical after all. Yes, by distress, I mean the times we are facing now. March 14. It was a warm spring morning, a Saturday like any other Saturday. সকাল 8টার অ্যালার্ম, 3টে শুকনো পাউরুটি আর 1 কাপ চা। पानी ज्यादा लेना मैंडेटरी था क्योंकि अभी जा तो रहे हैं कॉलेज, लौटने तक शाम भी हो सकता है। আজকে রুটিনটা দেখতে ভুলে গেছি, কি কি আছে রে আজকে? CC8 CC9 মডার্নের প্র্যাকটিক্যাল। গ্রাফটা করেছিস তুই? ভুলে গেছিস তো? চিত্তরঞ্জনের ক্রসিংটা আজকে 40 সেকেন্ড দাঁড়িয়ে গেলাম তাই, না হলে একদম টাইমেই বেরিয়েছিলাম আজকে। আজকে বোধহয় কেবি ম্যাম আসবেন, তাই তো আগের দিন বলেছিলেন। তাহলে আজকে আগে একবার নিজেদের মধ্যে কথা বলে নিয়ে কেবি ম্যামকে বলি না পিকনিকের কথাটা, দেখি উনি কি বলেন। ও হ্যাঁ, আজকে তো পিকনিকের কথাটা বলতেই হবে। আমি আজকে সেলফ ডিফেন্সের কথাটা বলবো ভাবছিলাম, কিন্তু থাক, আগে পিকনিকের কথাটা বলে নিই, তারপরে অন্য কিছু। হ্যাঁ, ঠিক এইভাবেই বাকি সব দিনের মতো একটা সাধারণ কলেজের দিন কাটছিল আমাদের। 14ই মার্চ দুপুর 2:30 হঠাৎই হোয়াটসঅ্যাপে একটা নোটিশ এলো, 15 দিনের জন্য বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কলেজ। আমাদের জীবনে যেন বজ্রাঘাতের মতো নেমে এলো করোনা। আবার কবে দেখা হবে? হয়তো 15 দিন পরে, যবে আবার কলেজ খুলবে। কিন্তু এতদিন লাইব্রেরি বইটা না হয় ফেরত দেওয়া হবে না, কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল, কম্পিউটারের প্র্যাকটিক্যালটা সেদিন শেষ করে আসলেই হতো রে। ট্রেন বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ে সেদিন ওই নোটিশটা পাওয়ার পর তার পরের দিন রবিবার খুব তাড়াতাড়ি সবাই বাড়ি চলে এসেছিলাম, কিছু না গুছিয়ে। আলমারিটাও পুরোপুরিভাবে গোছানো হয়নি, সব জিনিস অগোছালোভাবে পড়ে আছে। কোনোদিন ভাবিনি এই সবাই, এই জায়গাটা, যারা সব সময় একসাথে থাকি, যাদের না দেখে আমার দিনটা শেষই হয় না, তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য এত কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। তারপর আজ অনেকগুলো মাস কেটে গেছে, জানি না কবে আমরা হোস্টেল ফিরব। ওটাই তো আমার বাড়ি ছিল, ওটাই তো ছিল সব। এই ভালো লাগা ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে দিনগুলো বেশ কাটছিল। হঠাৎ করে বুমেরাঙের মতো হোয়াটসঅ্যাপের একটা মেসেজ আমাদের জীবনটা পুরো ওলট পালট করে দিল। আমাদের এক সহপাঠী জানালো যে আমাদের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ওরফে কেবি ম্যাম জানিয়েছেন যে সেমিস্টার 5-এ ডিএসসি কোর্সে লেজার অ্যান্ড ফাইবার অপটিক্স পড়াবে জয়িতা ব্যানার্জি ম্যাম। কেবি ম্যাম আমাদের জানিয়েছিলেন জয়িতা ম্যাম, who is highly educated in her own field, is currently attached to Department of Optics and Photonics of University of Calcutta. এই এত কিছু শুনে মনের মধ্যে খুব আনন্দ ও গর্বিত বোধ করছিলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা সংকোচ হচ্ছিল। প্রথম দিন মনে আছে ম্যাম আমাদেরকে গুগল মিটে আমাদের পরিচয় জানাতে বলেছিলেন। আমরা আমাদের অডিও ভিডিও অন করে ম্যামকে আমাদের নাম বলি এবং আমাদের পরিচয় দিই।
সেদিন মনে হয়েছিল যে ম্যাম কিন্তু অত দূরে নেই, অত দূরে থেকেও ওনার সেই রুম নাম্বার 54-এই যেন উনি পড়াচ্ছেন, সেই ডাইসের ওপর দাঁড়িয়ে, সেই আমাদের ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে, আর আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ওনার কথা শুনছি। তবে বেশ কিছুদিন ওনার সংস্পর্শে থাকার ফলে আমি এবং আমার সহপাঠীরা আমরা সকলেই একটা কথা বোধ করি অনুভব করেছি যে ক্লাসের মোড রিয়েল হোক বা ভার্চুয়াল, টিচার সামনে থাকুক বা স্ক্রিনের ওপারে, গুরু ও শিষ্যের সম্পর্ক বোধহয় সম্পূর্ণভাবে অন্যরকম। এই মিল অবিচলিত থাকে। এটি একটি নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, মধুর ও স্নেহের সম্পর্ক। ম্যাম, আমরা আপনাকে দেখিনি ঠিকই, তবে আমরা আপনাকে বড্ড বেশি ভালোবেসে ফেলেছি। ভাইরাস রোগ সংক্রমণের এক বীজ বলেই যায়, কিন্তু তার যে এত ক্ষমতা জানা ছিল না। শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে মানুষ ভাইরাসের হাতছানিতে সাড়া দিয়েছে। করোনার হাতছানি, মৃত্যুর হাতছানি। মার্চ মাস থেকে নিউজপেপার্স আর ফ্লাডিং, ডেথ টোল রাইজিং, economic crisis, the world is falling down and down day by day. Mask, hand sanitizer, PPE kit, এইসবের ছড়াছড়িতে people are losing their sanity. I mean, there were good stuff also. Songs sung in the praise of the frontline workers, politicians congratulating them, nations extending help, stringent measures defying the deadly disease, humanity protesting to die, to end. However, one thing that all these people really missed from the classified frontline workers who are actually saving us from the hell is you all. Colin Wilcox, a great educationist, once said, "Teaching is the greatest act of optimism." Well, standing here amidst this COVID monstrosity, that is the only thing we can ever hope and pray for. When the news channels and the infotainment sources caused an adrenaline spike, skyrocketing our pulses through the apparent symptoms, the so-called zonal frequency of deaths, and etc., petrifying info, there is always a thought lingering in our subconscious that probably it's better to be ready for the semester than being panicky over all of these. Suddenly, we were all struck by a holocaust. Our 10 to 4 college days suddenly came to a halt when, due to the pandemic, an overall lockdown was declared throughout the state as well as the country. The young, enthusiastic, and bewildered us were left in a sudden state of shock and a desolating situation. We were left amidst a sea of joblessness. But it was you, the teachers, who helped us amidst this vast, lecherous, rather useless 24 hours. You all teachers, despite being people from the age where phones and laptops were not the usual teaching mediums, despite being already more than enough for us, made another effort in being the tech savvy that we all know are teaching us now. If there's a will, there's a way. This idiom found its way back into our lives through the online classes. We realized the very basic and core principles of our life, one being physics, to which we are connected to infinity and beyond. Second, you, the teachers, for helping us out amidst this vast and magnanimous subject. এই ক্লাসগুলো যে আমাদের ফিজিক্স সাবজেক্টটাতে ফোকাস ফিরিয়ে এনেছে শুধু তা নয়, but it also served as a diversion from the scary situation of the present epidemic scenario. Anyway, no matter how many times they shout out the names of the frontline workers, no matter how many days
we are restricted from going into our favorite college campus, we will always have you closest to our hearts. No matter how much the Arjunas present you Dronacharyas with gifts for the Teachers' Day, we will forever be the Eklavya's, gifting this video as a representation of the pure love and respect we have for you. Talking about the Eklavyas, we have one such occurrence amongst us. Orpita Bormon. Orpita has poured all her heart out and wrote down a wonderful poem for you teachers amidst this peculiar phase in each of our lives. Beloved teachers, let's hear her out. This is Orpita Bormon, and I would like to dedicate a poem I've written for all of you. Dear teachers, we know, under those stern reprimands, pushes and pulls, instructions and demands, you are worried about us. Like our mothers worry about us eating at proper times. Like our fathers worry about us being safe at nights. We know when you teach us, you worry about doing it properly, about learning a new subject, so that at the end of the day, when we ask you questions, you pat our heads and lead us to the answers. We know you smile, and like every other adult we have grown up watching, you hide a lot of things that might be giving you sleepless nights, things that make you question everything, wrongs and rights, so that when we see you, we will feel safe and warm, free and joyful, pure, without harm. We know the reason you egg us towards perfection, because this world is not perfect. Sunshine and rainbows don't exist. There's no place for defects. This world is a garden of roses and endless thorns. But for that occasional burst of butterflies that graces us in some quiet hours, dear teachers, please know, with all our imperfection and awkwardness, we are trying to match our pace to yours, sometimes falling and laughing, sometimes falling and crying, slapped into adults by life, human and alive. Please know, we are running and running faster to get ahead of you, just as you always hope. সত্যি এবার এদের সবার কথা শুনে অনেকটাই রিলিভড এবং বেটার ফিল হচ্ছে। আচ্ছা, লেটস বি অনেস্ট, এখন অবধি প্রোগ্রামটা তো আপনারা ভালোই এনজয় করেছেন, কিন্তু কিছু একটা ইনকমপ্লিট লাগছে। কারণ লেটিভ রেবন কলেজের ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের প্রোগ্রামে গ্রুপ সং হবে না, এটা কিন্তু ইম্পসিবল। তাই এই গ্রুপ সং এর ট্রেডিশনটাকে বজায় রাখার জন্য ডেকে নেওয়া যাক মনীষা চক্রবর্তী, অনুশ্রিতা মুখোপাধ্যায়, শ্রেয়া চ্যাটার্জি, তনুশ্রী ঘোষাল, অনন্যা হালদার এবং অঙ্কিতা রাহাকে একটা সুন্দর মেলোডিয়াস গান নিয়ে। হ্যাঁ, কিন্তু তার আগে আবারও আপনাদের সবাইকে হ্যাপি টিচার্স ডে। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनको से चल बनाए आशियाँ। इतनी सी
सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया दबे दबे पाँव से होए हौले हौले जिंदगी होठों पे कुड़ी चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी बात ले आजा दिल की ये ज़मीं थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया झरोखे खुले बादलों के हो पर्दे शाकी हरी पंखा झले ना हो कोई टकराने अरे मस्ती चाह के चले प्यार के सिक्कों से महीने का खर्चा चले दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी होठों पे कुंडी चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी बात ले आजा दिल की ये ज़मीं थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया